مسیح یسوع میں میری طرف سے میرے سب عزیز و کارم کو سلام ہو۔ میں پاسٹر رحمت یاہو سیویئر فرینڈ چرچ کی طرف سے آپ سے وہ کلام بیان کرنے والا ہوں جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، مسیح، حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے۔ مسیح ایک ہی ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ اچھا، ہم مسیحی ہیں۔ اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمیں کن کاموں کو یاد رکھنا ہے کہ کیسے ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ میں شاعر بھی ہوں، 20-25 کتابیں خدا نے مجھ سے لکھوائی ہیں۔ نام مسیح رکھ لیا پر میں مسیحا بنا نہیں، وہ لے چلے سلیب اوروں کی، میں اپنی سلیب لیے چلا نہیں۔ ٹھیک؟ اچھا، ہمیں دکھ میں سے گزرنا، سلیب اٹھانی ہے۔ اچھا، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم نے توبہ کر دی، بس میں لے لیا، تو پہلا خط کرنتھس اس کے نام پولس رسول کا، اس کا 5واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے۔ پولس رسول خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا سے گنہگاروں سے ملنا ہی نہیں۔ ہاں، دراصل میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر، مسیح کے ہم بھائی ہیں، مسیح خدا نہیں، مسیح کے ہم بھائی ہیں، اگر کوئی مسیح کا بھائی کہلا کر حرام کار، بت پرست، جادوگر، گالیاں دینے والا یا شرابی ہے تو اس کے ساتھ صحبت نہ رکھو، بلکہ کھانا تک نہ کھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کے ساتھ اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم گنہگار سے ملتے ہی نہیں تو پھر ہم اسے بچائیں گے کیسے؟ ہاں، ملنا ضرور ہے، جو کچھ خدا نے بھی دیا ہے وہ ہمیں بانٹنا ہے تاکہ لوگ خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ اسی بات کو کہ شرابی، نشے باز، کوئی بھی جہاں شرابی آتی ہے، شرابی کی بات آتی ہے تو شراب، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر پورا جب نشہ آتا ہے تو پھر بہت سے یعنی قسمیں ہیں نشے کی۔ اچھا، اسی بات کو پھر پہلے ہی خط میں اس کے 9ویں باب میں 6 آیت میں لکھا ہے، 6 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ گالیاں بکنے والے، نہ نشہ باز، کوئی خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہوگا۔ نشے باز، میں کافی دیر کی بات ہے، میں سفر میں تھا تو میوزک مجھے بہت پسند ہے، شاعر ہوں، کوئی 4-5 غزلوں کی ترجمہ بنائی، خود لکھا بھی۔ اچھا، بڑا اچھا میوزک تھا، ویگن میں بیٹھا ہوا تھا، کسی شاعر نے لکھا، بن گئی ہے زندگی عذاب سجنوں، ایسے لیتے پینے شراب سجنوں۔ میں لڑکپن سے ہی دنیا کے سنگ مل کر چلنا میرے لیے مشکل تھا، میرے اندر بہت انفرادیت تھی۔ میں نے اسے جواب دیا اسی وقت، کانو تسی پیندے ہو شراب سجنوں، ایک دن ہونا ہے عذاب سجنوں۔ نشے بعد بادشاہی چو باہر رہن گے، اگ والے لمبو دن رات سہن گے، بن جانا ہے جسم کباب سجنوں، کانو تسی پیندے ہو شراب سجنوں۔ پھر اسی کے دوسرا ایک حصہ تھا، یسو والی پی لے تو میں سجنا، بھول جائے گا پی کے شراب رچنا۔ جب ہم یسوع کو پہن لیں گے، یسوع کو قبول کر لیں گے، جب وہ ہمارے اندر آئے گا، اس کا روح اندر آئے گا، تو پھر کسی چیز کا بھی نشہ ہم پر حاوی نہیں ہوگا۔ ٹھیک؟
गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खात पौलुस रसूल का 5वां बाब, उसमें लिखा है 16वीं आयत में, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। हाँ, जिस्म की ख्वाहिशें क्या है? अब जिस्म के काम तो दायरे हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसदे, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगद, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी माने तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस से ना होंगे। मेरे दीदो, किसी के फ्रेम में नहीं आना, धोखे में नहीं आना। मैं एक जवान 60 साल का हो, मैंने वो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पी रहा था। मैंने उसे कहा, भाई यसु मसीह ने कहा कि इंसान इस सोने चांदी के हैकल में नहीं रहता खुदा, तुम्हारा दिल मेरी हैकल है। अच्छा, तो नशेबाज खुदा की बादशाह में नहीं जाएगा? मसीही जवान खुद तो को मसीह कह रहा है। अच्छा, कह रहे जी मैंने जाना है। मैंने कहा तूने जाना है? तेरे पास्टर ने कहा जा अपने पास्टर को बता जाकर कि तू तो क्या जाएगा नशा करते हुए, तेरा पास्टर भी खुदा की बादशाह में नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम का फैसला है कि कोई नशेबाज खुदा की बादशाही के का वारिस नहीं होगा। अगर बादशाही में जाना है तो फिर याद रखें, जैसे ग्रंथ की कलीसिया में खत लिखा है पौलुस रसूल ने, इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। ये खुदा वो है जो आसमानियों का है, ये खुदा वो है जो जमीनियों का है। जितने काम नशेबाजी के हैं वो यानी जमीनी खुदा की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, जिस्म की ख्वाहिशों को। इफिसस की कलीसिया के नाम खत लिखा गया पौलुस रसूल का, उसके 5वें बाब में लिखा है 17वीं आयत में, अच्छा, कि खबरदार कोई भी नाच रंग देखने वाला या शराबी नशेबाज खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होगा। किस तरह खुदा की बादशाही में जाएंगे? देखिए, कानून बन चुका है पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक कि अगर कोई इस किताब में से लिखी हुई बातों को इन किताब में कुछ ऐसा निकालेगा तो खुदा उसका 22वें बाब में 18वीं आयत में मुकाशवा में लिखा है कि खुदा उसका जिंदगी के किताब हयात से हिस्सा निकाल देगा, कोई शराबी खुदा के पास नहीं जाएगा। अब रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक मसीही नहीं, मैं कहता हूं मसीही नहीं, याद बाइबल, वो कहते हैं अरे शराब के परमिट देते हैं, जारी किए जाते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि पोप साहब पतरस की गद्दी पे बैठा हुआ है। अगर पतरस की गद्दी पे बैठा हुआ तो पतरस रसूल क्या कहता है? अच्छा, पहला खत पतरस के नाम पतरस लिखता है कलीसिया को, उसके 4थे बाब की 3री आयत में लिखा है, बस जिस कदर हमने गैर कौमों की तरह पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। हाँ, यानी बुतप्रसी, हरामकारी, जादूगरी, नशाबाजी, शराबी, कोई खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होगा। किस तरह हम जो खुद को ये कहते हैं कि हम पास्टर हैं, किस तरह खुदा की बादशाही में जाएंगे? मेरे जीजो, इसके लिए खुदा अगर एक है तो उसका कानून भी एक ही है। हाँ, तो हमें इन बातों से, हर तरह के नशे से तौबा करनी चाहिए ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस से ठहरें। तो खुदा आपको बरकत दे, इस कलाम को याद रखें
اور سامان کی بادشاہی کے لیے خود کو تیار کریں.